Students, here we will discuss KOHLRAUSCH law. Then why should we discuss KOHLRAUSCH law? What is the significance of KOHLRAUSCH law? When do we require KOHLRAUSCH law? See, in our last class, we have seen for weak electrolyte, remember first, this KOHLRAUSCH law, you have to understand this KOHLRAUSCH law, and you will also can remember very easily, this KOHLRAUSCH law is valid or can be applied specifically at infinite dilution and for calculation of molar conductivity. We will see in details what is the law, how it helps us to do that, everything we will see. So this law, KOHLRAUSCH law, stands valid at infinite dilution and to calculate molar conductivity. Calculate molar conductivity or calculation of molar conductivity. So KOHLRAUSCH law can be applied at infinite dilution. Infinite dilution means a lot of water has been added to the solution to make it very much dilute. So when it is diluted, that means concentration decreases. From the last class you have got this idea. So we can say KOHLRAUSCH law stands valid at infinite dilution, or you can say infinite dilution means concentration tending to zero. Concentration is becoming zero almost. When concentration tends to zero, dilution tends to infinity. ভাবতে পারো একটা সলিউশনের মধ্যে আমরা প্রচুর জল ঢালছি যাতে সলিউশনটা খুব বেশি ডাইলিউট হয়। এই সিচুয়েশনে আমরা KOHLRAUSCH ল অ্যাপ্লাই করতে পারবো। একটু পরে সব স্পষ্ট হয়ে যাব, ক্লিয়ার হয়ে যাব। এটা রিলেটেড নিউমারিক্যালও আমরা আজকেই করব, সব কিছু ক্লিয়ার হইব। বাট ইনিশিয়ালি because of or for the sake of understanding or proceeding our discussion, you have to understand that this KOHLRAUSCH law is valid at infinite dilution and this KOHLRAUSCH law is used for calculation of molar conductivity, not conductivity, molar conductivity, that is yes, KPM, and we have to give a nod to KPM because I'm coming to that in the last class. You have come to know whenever this nod is given, it means at infinite dilution. Dilution is infinite. প্রচুর জল ঢালা হয়েছে, সলিউশন একদম ডাইলিউট, প্রচুর জল ঢালা হয়েছে, সলিউশন ইজ ডাইলিউট। তো মোলার কন্ডাক্টিভিটি ক্যালকুলেশনে এটা ইউজ করা হয় KOHLRAUSCH ল। KPM নড নডে কিতা বুঝায় যে মোলার কন্ডাক্টিভিটি, KPM এ তো মোলার কন্ডাক্টিভিটি বুঝায় মোলার কন্ডাক্টিভিটি এট ইনফাইনাইট ডাইলিউশন, ঠিক KOHLRAUSCH ল কিছুই জানি না আমরা, এখনো পড়াই শুরু করছি না হোয়াট ইজ KOHLRAUSCH ল। কিন্তু পড়া শুরু করার আগে আমরা এই দুইটা জিনিস মাথায় রাখিয়া পড়া শুরু করব যে KOHLRAUSCH ল ইজ ভ্যালিড এট ইনফাইনাইট ডাইলিউশন and it is used to calculate molar conductivity at infinite dilution, যার কারণে KPM nod means at infinite dilution। এটা আমরা লাস্ট ক্লাসেও বুঝিয়ে আইছি KPM nod। লাস্ট ক্লাসের লাস্ট পার্ট একটু দেখিলেই পাই, তখন এটা বুঝতে সুবিধা হইব। দেখো লাস্ট ক্লাসে আমরা এটাও ডিসকাস করছি যে হাউ molar conductivity changes with concentration, or you can say changes with dilution. How molar conductivity changes with dilution. Dilution মানে জল ঢালছি, আমি যদি সলিউশন ডাইলিউট করতে থাকি তো মোলার কন্ডাক্টিভিটি কিভাবে চেঞ্জ হয়
That is what we have discussed in the last class, in the last part of the last class. এখানে আমরা দেখছি যদি আমার কাছে স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট থাকে, if I have a strong electrolyte, দেখো যদি আমার কাছে স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট থাকে, গ্রাফ গ্রোজ লাইক দিস, এটা হইছে ক্যাপএম মোলার কন্ডাক্টিভিটি, এই সাইড হইছে রুট সি কনসেন্ট্রেশন, গ্রাফ এইভাবে আসিল। যদি আমার কাছে স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট থাকে, স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট, খেয়াল করো, ভুলে গেলে চলতো নাই, খেয়াল করো, যদি আমার কাছে স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট থাকে, গ্রাফ গোজ দ্যাট ওয়ে, increases starting from here, এই পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করলে increases, মোলার কন্ডাক্টিভিটি increases। তো যত আমি লেফটে আইরাম গ্রাফ উপর দিকে উঠে increases, লেফটে আওয়া মানে কিতা কনসেন্ট্রেশন কমা। এরপরে এটারে যদি আমি এক্সট্রাপোলেট করছি, এক্সট্রাপোলেট করা মানে একদম কনসেন্ট্রেশন যদি জিরোতে লইয়া আই, কনসেন্ট্রেশন কমাইয়া কমাইয়া জিরোতে, কনসেন্ট্রেশন অ্যাকচুয়ালি রিয়েলিটিতে জিরোতে আনা যায় না। ইন রিয়েলিটি ইট ইজ নট পসিবল টু ব্রিং কনসেন্ট্রেশন টু জিরো, or you can say in reality you cannot say dilution is infinite, reality wala situation na, theoretical situations। তো কনসেন্ট্রেশন যদি আমি জিরো ভাবিলাই, সি যদি আমি জিরো ভাবিলাই, কনসেন্ট্রেশন টেন্ডিং টু জিরো, আর ডাইলিউশন তখন ডাইলিউশন ইনফাইনাইট, যখন ডাইলিউশন ইনফাইনাইট জল প্রচুর ঢালমু তখনই তো কনসেন্ট্রেশন জিরো হইব না, মানে ডাইলিউশন ইনফিনিটির দিকে যাওয়া মানে কি তা কনসেন্ট্রেশন জিরোর দিকে যাওয়া। তো কনসেন্ট্রেশন যদি আমি থিওরিটিক্যালি জিরো ভাবিলাই, এই পয়েন্টে ক্যাপএমের যে ভ্যালু এটারে আমরা কিতা কইছি ক্যাপএম নড, ক্যাপএম নড মানে কিতা আছিল মোলার কন্ডাক্টিভিটি এট, মোলার কন্ডাক্টিভিটি এট, মোলার কন্ডাক্টিভিটি এট infinite dilution, infinite dilution or C tending to zero, dilution infinite অথবা C tending to zero। C যখন জিরো তখন যে মোলার কন্ডাক্টিভিটি উই নেমড ইট অ্যাজ ক্যাপএম নড। লাস্ট ক্লাসে আমরা ডিটেইল অ্যানালাইসিস করছি, এখন আমি কেনে বাড়ছে কন্ডাক্টিভিটি উইথ ডাইলিউশন, মোলার কন্ডাক্টিভিটি উইথ ডাইলিউশন, দ্যাট ওয়াজ ওয়েল এক্সপ্লেইনড ইন দ্য লাস্ট ক্লাস। তো স্ট্রং ইলেকট্রোলাইটের বেলা একটা স্ট্রেট লাইন থাকে, এক্সট্রাপোলেট করলে আমরা গ্রাফিক্যাল মেথডে জাস্ট অতটুকু বুঝো, বাকি সব তুমি ভুলে যাও, এখানে দরকার নাই আমার, এটা আগের লেকচারের ম্যাটার। এই লেকচারে আমার এতটুকু বুঝলেই কাজ চলবো যে স্ট্রং ইলেকট্রোলাইটের গ্রাফ হয় স্ট্রেট লাইন, স্ট্রং ইলেকট্রোলাইটের লাগিয়া এই টাইপের গ্রাফ যেটা মোলার কন্ডাক্টিভিটি, মোলার কন্ডাক্টিভিটি নট কন্ডাক্টিভিটি, ইট ইজ মোলার কন্ডাক্টিভিটি, ক্যাপএম নট কাপা। তো মোলার কন্ডাক্টিভিটি ভার্সাস কনসেন্ট্রেশন গ্রাফ ইজ এ স্ট্রেট লাইন। আমরা রাইট সাইড থেকে গ্রাফটা পড়িয়াই, তো রাইট সাইড থেকে দেখলে কিতা হয়, রাইট টু লেফট ইনক্রিজ হইয়া যার মোলার কন্ডাক্টিভিটি, whereas কনসেন্ট্রেশন ডিক্রিজেস। এনিওয়ে, তো স্ট্রেট লাইন তো গ্রাফ, যেহেতু এটা স্ট্রেট লাইন, স্ট্রং ইলেকট্রোলাইটের বেলায় যেহেতু এটা স্ট্রেট লাইন, তো আমরা এটার এক্সট্রাপোলেট করিয়া জিরো পয়েন্ট, যখন কনসেন্ট্রেশন জিরো, এই পয়েন্টের মিনিং কিতা, এই পয়েন্টের মিনিং হইছে এই পয়েন্টে কনসেন্ট্রেশন কত, ড্রপ করো এক্স অ্যাক্সিসে, এই পয়েন্টে কনসেন্ট্রেশন কত, জিরো, জিরোর থেকে স্টার্ট হইয়া কনসেন্ট্রেশন গেছে 0, 1, 2, 3, 4 বা 10, 15 করিয়া বাড়িয়া গেছে। তো এই পয়েন্টে যদি আমি হরাইজন্টাল অ্যাক্সিসে ড্রপ করি তো কনসেন্ট্রেশন জিরো। কনসেন্ট্রেশন যখন জিরো অথবা ডাইলিউশন ইনফাইনাইট, এই পয়েন্টে আমি এক্সট্রাপোলেট করিয়া ক্যাপএম নডের ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে পারি বাই দ্য মেথড অফ এক্সট্রাপোলেশন। কারণ এটা স্ট্রেট লাইন, আমি আরামসে মনে মনে একটা লাইন, ডটেড লাইন ভাবিয়ে এতটুক আই যেতে পারি, কনসেন্ট্রেশন জিরোতে আই যেতে পারি, আইলে আমি এখানে ভ্যালু পাই রিডাম। কিন্তু যদি এটা উইক ইলেকট্রোলাইট হয়, যদি এটা উইক ইলেকট্রোলাইট হয়, ইফ ইট ইজ উইক ইলেকট্রোলাইট, তখন গ্রাফ কীরকম হয়েছিল লাস্ট ক্লাসে পড়ছিল, এরকম গিয়া এরকম বাড়াটা অ্যাব্রাপ্টলি হঠাৎ এমনভাবে বাড়া শুরু হয় যে এই গ্রাফটা কোনোদিনই আমার ক্যাপএম অ্যাক্সিসের লগে, মোলার কন্ডাক্টিভিটি অ্যাক্সিসের লগে আর টাচ করতো না। মানে আমি এক্সট্রাপোলেট করিয়া ক্যাপএম নট বার করতে পারতাম না। এটা যখন জিরো ওই যাব গিয়া, দিস উইল নট টাচ, এটা আইতেই পারেন না গ্রাফ আমার দিকে। তো আমি ক্যাপএম নট
বার করতে পারতাম না ফর উইক ইলেকট্রোলাইট। তো বেসিক্যালি স্ট্রং ইলেকট্রোলাইটের লাগিয়া কেপিএম নট বার করা যায় ফ্রম দ্য গ্রাফ ইটসেলফ, বাট ফর উইক ইলেকট্রোলাইট কেপিএম নট বার করা যায় না ফ্রম দ্য গ্রাফ। উইক ইলেকট্রোলাইটে কেপিএম নট বার করা যায় না। কনসেন্ট্রেশন যখন জিরোতে আইব, এই গ্রাফটা যে কোন সময় গিয়া এই অ্যাক্সিসে টাচ করব, ইউ ক্যানট ফাইন্ড ইট ইজিলি, কারণ এত র্যাপিডলি বাড়ের, এত ভিগোরাসলি এটা বাড়ের, এত পাগলের মতো বাড়ের, যে কনসেন্ট্রেশন যখন কমাইয়া কমাইয়া জিরোতে আইবায় এটা এত উপরে যাইব যে তোমার খাতার মধ্যে এটা মিলতো না। প্র্যাকটিক্যালি তুমি তোমার গ্রাফিক্যালি এই লাইন, সরি দেখো অ্যাকচুয়ালি মোবাইল রেকর্ডিং হইতে হইতে মেমোরি ফুল হইয়া বাকি পার্ট রেকর্ডিং হয়েছে না, আমি আবার শুরু করলাম। এখানে কতটুক হইছে রেকর্ডিং বা কোন জায়গার থেকে হইছে না আমি এখান থেকে কইরাম। তো উইক ইলেকট্রোলাইট, এটা উইক ইলেকট্রোলাইটের গ্রাফ। উইক ইলেকট্রোলাইটের লাগিয়ে কিতা হয়, এই গ্রাফ আমরা অ্যাকচুয়ালি এত র্যান্ডমলি এটা বাড়ে, এত স্টিপলি বাড়ে যে এই গ্রাফ কেপিএম অ্যাক্সিস, এটা হচ্ছে কেপিএম, এদিকে কনসেন্ট্রেশন √/c। তো কেপিএম নট বার করা পসিবল হয় না ফর দ্য উইক ইলেকট্রোলাইট। কিতা পসিবল হয় না? কেপিএম নট কিতা আসিল, এখানে কিছু লেখা আসিল, আমি সরাই দিছিলাম বাই দ্য টাইম, বাট you have noted down. If you then see KPM not asil molar conductivity at infinite dilution, মানে C যখন জিরো হয়ে যাব প্রায় ইনফাইনাইট ডাইলিউশন মানে কিতা C টেন্ডিং টু জিরো আর ডাইলিউশন টেন্ডিং টু ইনফিনিটি। তো C টেন্ডিং টু জিরো, C যখন জিরো হইব গ্রাফ কোন জায়গাতে গিয়া যে এই অ্যাক্সিসের লগে টাচ করব, এটা আমরা কপির মধ্যে অন্তত এটা আমরা বার করতে পারতাম না। তো গ্রাফিক্যাল মেথড ইউজ করিয়া উইক ইলেকট্রোলাইটের কেপিএম নট মানে মোলার কন্ডাক্টিভিটি অ্যাট ইনফাইনাইট ডাইলিউশন ক্যানট বি অবটেইনড, whereas for strong electrolyte our graph was simply like this, simply a straight line. So by the method of extrapolation we can achieve at C is equal to 0. এই পয়েন্টে আমরা আই দিতে পারছি। C0 মানে ডাইলিউশন ইনফাইনাইট। তো ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে আমরা এই পয়েন্টে কেপিএম নট ক্যালকুলেট করতে পারছি ফর স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট। Graph was a straight line, so it was very easy for us to calculate KPM naught, মানে molar conductivity at infinite dilution by the method of extrapolation. কিন্তু এখানে এই সব মেথডে কাজ দিত না, এটা উইক ইলেকট্রোলাইটের। তো যেহেতু উইক ইলেকট্রোলাইটের লাগিয়া গ্রাফ ইজ নট actually given us any clue to reach molar conductivity at infinite dilution, or we can say since we cannot obtain molar conductivity at infinite dilution from the graph of weak electrolyte, therefore we need to bring a law which is known as KOHLRAUSCH law. KOHLRAUSCH law is more significant for weak electrolyte, কারণ KOHLRAUSCH law আমারে কিতা দেয়, একটু আগে এখানে দুইটা পয়েন্ট লিখছিলাম। এক নম্বর লিখছিলাম KOHLRAUSCH law কোন সময় ভ্যালিড, at infinite dilution। KOHLRAUSCH law কোন সময় ভ্যালিড, at infinite dilution। সেকেন্ড পয়েন্ট কিতা আসিল, KOHLRAUSCH law আমারে কিতা দেয়, KPM নট ক্যালকুলেশন করে, মানে মোলার কন্ডাক্টিভিটি at infinite dilution। কিন্তু এখন যদি তোমার কেউ জিজ্ঞায় এক মার্কের কোয়েশ্চেন যে KOHLRAUSCH law strong electrolyte na weak electrolyte, for which kind of electrolyte KOHLRAUSCH law is more significant, your answer will be weak electrolyte. KOHLRAUSCH law stands more significant for weak electrolyte for a valid reason. What is the reason then? Very simple reason.
Reason is, for strong electrolyte, graph is there for us. For strong electrolyte, from the graph itself we can find Kpm node. But weak electrolyte, for weak electrolyte, we are left with no way to calculate Kpm node from the graph. Molar conductivity at infinite dilution cannot be obtained by any means from the graph itself. That's why Kpm node for weak electrolyte, calculation of Kpm node for weak electrolyte needs a new law to be incorporated, which we call KOHLRAUSCH law. In that way, KOHLRAUSCH law stands more significant for weak electrolyte, because for weak electrolyte, Kpm node cannot be obtained by graphical method. Whereas for strong electrolyte, there is graphical method from which we can find Kpm node, the value of molar conductivity at infinite dilution. সব সময় মাথায় রাখবা, molar conductivity at infinite dilution can be calculated from the graph of strong electrolyte, but for weak electrolyte the graph doesn't show any pattern, or the graph doesn't give us any clue to reach at Kpm node for weak electrolyte. এইবার জেডাবলিতে কোয়েশ্চন আইছে, একদম সিম্পল কোয়েশ্চন আইছে, এই গ্রাফ দিয়া দিছে, কোয়েশ্চন এই গ্রাফ ড্র করিয়া দেওয়া, দিয়া কইছে এটা কার গ্রাফ, স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট না উইক ইলেকট্রোলাইটের গ্রাফ। অপশন এইরকম দেওয়া আছিল, ডাইরেক্ট স্ট্রং উইক লেখা আছিল না, 1 2 আছিল KCl, 3 আছিল NaCl, 4 আছিল CH3COOH, CH3COOH। তো এটা উইক ইলেকট্রোলাইটের গ্রাফ, উইক ইলেকট্রোলাইটকে CH3COOH লাস্ট ক্লাসে এক্সপ্লেইন করছি, আর বারবার আমি আমার লেকচারে বারবার এই তিনটা HCl, KCl, NaCl এর নাম ধরছি যারা হইছে স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট। তো এই গ্রাফ তো CH3COOH এর উইক ইলেকট্রোলাইটের গ্রাফ, স্ট্রংয়ের তো না, 4 মার্কস। তো সবসময় তুমি বেসিকে ধ্যান দিবাই, জিনিসগুলা বোঝার চেষ্টা করবাই। তো KOHLRAUSCH লর সিগনিফিকেন্স কিতা, KOHLRAUSCH ল কেনে আইলো, KOHLRAUSCH লর দরকারি বা কিতা, মেইনলি KOHLRAUSCH লর ইম্পর্টেন্স হইছে উইক ইলেকট্রোলাইটের Kpm নট বার করার লাগিয়া। বাট KOHLRAUSCH law can be applied to strong electrolyte, no issue. Strong electrolyte গ্রাফ থেকে বার করা যায়, KOHLRAUSCH law থেকেও বার করা যায়, দুইভাবেই যায়। তো KOHLRAUSCH law যে খালি উইক ইলেকট্রোলাইটের লাগিয়েই আইছে, দ্যাট ইজ নট হোয়াট আই এম টেলিং। KOHLRAUSCH law can be applied to strong as well as weak both electrolytes. কিন্তু আমি যেটা কইতে চাইরাম, KOHLRAUSCH law stands more meaningful for weak electrolyte, because in weak electrolyte there is no option except KOHLRAUSCH law to calculate Kpm node. Kpm node calculate করার লাগে একমাত্র KOHLRAUSCH law আমারে হেল্প করতে পারবো, গ্রাফ থেকে তো আমি Kpm node বার করতে পারতাম না। যার কারণে KOHLRAUSCH law is the only way by which I can find Kpm node of weak electrolyte as of now. And for strong electrolyte we have graph from which the thing can be done. Kpm node can be calculated. Even if we do not have KOHLRAUSCH law, it doesn't matter for strong electrolyte. KOHLRAUSCH law আমার না থাকলেও কিছু যায় না স্ট্রং ইলেকট্রোলাইটের লাগিয়া, কারণ গ্রাফ থেকেই বার করা যায়। কিন্তু উইক ইলেকট্রোলাইটের লাগিয়া KOHLRAUSCH law ছাড়া আর কোনো রাস্তা নাই to find Kpm node. Weak electrolyte Kpm node মানে molar conductivity at infinite dilution বার করতে গিয়া KOHLRAUSCH law ছাড়া আমার আর কোনো রাস্তা নাই। Anyway, let us understand the KOHLRAUSCH law now. তো এটা বুঝছো, পরীক্ষাতে যদি তোমার কেউ জিজ্ঞাসা যে KOHLRAUSCH lawর মেইন ইম্পর্টেন্স কোন জায়গায়, যে কইবাই KOHLRAUSCH law is used to calculate Kpm node মানে molar conductivity at infinite dilution for weak electrolytes mainly. Although it can be applied to strong electrolyte, but its significance is more realized for weak electrolytes. ঠিক, চলো তো KOHLRAUSCH law আমরা বোঝার চেষ্টা করি। The law states that at infinite dilution, of course, এখানে পয়েন্টসগুলো লেখা আছিল KOHLRAUSCH law কোন সময় ভ্যালিড, at infinite dilution ভ্যালিড। ইনফাইনাইট ডাইলিউশনের লাগি তো আমরা এই কষ্ট করলাম। আর 2 নম্বর কিতা ক্যালকুলেট হইতো Kpm node, molar conductivity at infinite dilution।
তার ক্যালকুলেশন ইউজ করা হয় বেসিক্যালি কার লাগিয়া ফর উইক ইলেকট্রোলাইট স্ট্রং এর লাগিয়াও করা যায় নো প্রবলেম বাট ইট ইজ মোর সিগনিফিকেন্ট ফর উইক ইলেকট্রোলাইট Kappa molar conductivity at infinite dilution. The law states that at infinite dilution, देखिए record होनी yes. So the law states that at infinite dilution, when the dissociation of electrolyte is complete, at infinite dilution, when the dissociation of electrolyte is complete, देखो इटा केने कइलो dissociation of electrolyte is complete. মনে মনে ভাববায় যেহেতু কোহলরাউস্চ ল মোর সিগনিফিকেন্ট ফর উইক ইলেকট্রোলাইট তো ডেফিনেশন বা স্টেটমেন্টে যখন কোয়া আছে ডিসোসিয়েশন অফ ইলেকট্রোলাইট তুমি মনে মনে ভাববায় উইক ইলেকট্রোলাইট লেখবায় না উইক লেখার সময় ইলেকট্রোলাইটই লেখবায় যেভাবে লেখা আছে অফ ইলেকট্রোলাইট কিন্তু মনে মনে তুমি ভাববায় উইক ইলেকট্রোলাইট দেখো কেনে Normally, if I talk about a weak electrolyte কারে নিতাম ধরো XY একটা weak electrolyte নাম XY বাদ দাও PQ একটা weak electrolyte PQ তো PQ ভাঙলে কিতা পাইবাই P প্লাস আর Q মাইনাস দুইটা আয়ন পাইবাই তো যদি PQ যদি weak electrolyte হয় আর আমি ইনিশিয়ালি যদি 100 PQ নেই আন্ডার নর্মাল সার্কামস্টেন্সেস যখন আমার কাছে ওয়াটার খুব কম মানে সলিউশন খুব কম অ্যামাউন্ট অফ সলভেন্ট আছে ওয়াটার ইনফাইনাইট ডাইলিউশন নাই বেশি জল ঢালছি না একদম ইনিশিয়াল সিচুয়েশনের কথা যদি আমি কই একদম কম জল মিনিমাম ওয়াটার সলিউশন তো এই সিচুয়েশনে যখন ডাইলিউশন কম বা কনসেন্ট্রেশন বেশি এই সিচুয়েশনে ইফ আই টেক 100 PQ electrolyte PQ weak electrolyte maybe only 5 or 6 electrolyte will go into ions it will give ions P plus Q minus 100টার মধ্যে হয়তো 5টা বা 6টা ions ভাঙিয়ে আমারে ক্যাটায়ন আয়ন দিব 5টা বা 6টা ইলেকট্রোলাইট ভাঙিয়ে আমারে ক্যাটায়ন আয়ন দিব বাকি 95 PQ হয়তো PQ ভাবেই থাকে যাইব P আর Q এক লগেই থাকে যাইব আলাদা আলাদা হই তো নাই মাত্র 5টা PQ হয়তো P plus Q plus এ সেপারেট হয়ে যাইব গিয়া উইক ইলেকট্রোলাইটের কথা কইরাম দ্য স্টোরি ইজ ফর উইক ইলেকট্রোলাইট স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট হলে তো 100% 100 PQ যদি আমি নেই 100 out of 100 will undergo dissociation 100 out of 100 will undergo dissociation 100% convert হয়ে যায় into ions কিন্তু weak electrolyte only 5% 6% will go into ions will get converted into ions rest will remain undissociated now if I keep adding water means if I keep diluting the solution then more and more electrolyte will go into ions or will get converted into ions will dissociate into ions you can say like this তো যত আমি উইক ইলেকট্রোলাইটের সলিউশন রে যত জল ঢালতে থাকমু যত ডাইলিউশন করমু তত আমার ওই আনডিসোসিয়েটেড যেগুলা থাকবো কনভার্ট হইতে থাকবো ইনটু ক্যাটায়ন এন্ড আয়ন যেটা স্ট্রং এর ক্ষেত্রে অলরেডি 100% শুরুতেই হয়ে যায় তুমি জল ঢাললেও ওই 100% শুরুতে আছে জল ঢাললেও 100%ই থাকে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু উইক ইলেকট্রোলাইট ইনিশিয়ালি হয়তো 100টার মধ্যে 5টা কনভার্ট হয়ে গেছে 95 এদিকে রয়ে গেছে তো যত জল ঢালবায় তত এই দিক থেকে এইদিকে কনভার্সন হইতে থাকবো মানে ততটা PQ ভাঙতে থাকবো ইনটু ক্যাটায়ন এন্ড আয়ন ধীরে 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 যখন ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে যাইবা গিয়া প্রচুর জল ঢালিলে ভাই এদিকে ওই জীব জিরো আর থাকতোই নাই হয়তো এইদিকে মানে সব ভাঙ্গিয়া ক্যাটায়ন এনায়নে স্প্লিট হয়ে গেছে ঠিক তো ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে কিতা হয় ডিসোসিয়েশন কমপ্লিট হয়ে যায় কমপ্লিট সব ভাঙে যায় নর্মাল কন্ডিশনে হয়তো মাত্র 5% ভাঙছে কিন্তু ইনফাইনাইট কন্ডিশনে ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে 100% ডিসোসিয়েট হয়ে যায় কমপ্লিট ডিসোসিয়েশন হয়ে যায় এই কথা এখানে কোয়া আছে ইট স্টেটস দ্যাট এট ইনফাইনাইট ডাইলিউশন
when dissociation of electrolyte is complete, electrolyte বলতে মনে মনে ভাববাই weak electrolyte, strong এর লাগিয়া তো এমনিই complete, 100% এও complete, 5 সব সময় complete, always 100% dissociation happens for strong electrolytes. তোমার মিনিমাম সলিউশন নাও 100%, জল আরো ঢালো অলরেডি 100%, তো স্ট্রং এর লাগে এটা অলরেডি 100%, it doesn't matter much, but for weak electrolyte you have to be very conscious that the law states that at infinite dilution, when the dissociation of, in your mind you must read it as weak electrolyte, so at infinite dilution when the dissociation of, yes, electrolyte is complete, then when the dissociation is complete means 100% of your electrolyte has gone into solution, cation and anion, then each ion makes a definite contribution towards the molar conductivity of the electrolyte at infinite dilution. Each ion makes a definite contribution towards the molar conductivity of the electrolyte at infinite dilution. তার মানে কি তা? ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে আমার কাছে সব যত ইলেকট্রোলাইট আসিল উইক ইলেকট্রোলাইট বেসিক্যালি, স্ট্রং তো অলরেডি 100% হয়ে যায়, স্ট্রং নিয়ে আমার এতটা প্রবলেম নাই। তো এইভাবে ভাবতে পারো ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে স্ট্রং উইক সবেরই 100% হয়ে যায়। স্ট্রংয়ের তো ফাইনাইট ডাইলিউশনেও 100% হয়ে যায়, ইনফাইনাইটে তো 100 হইবই, আর উইকও 100% হয়ে যায় ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে গেলে, উইক ইলেকট্রোলাইট থাকলেও 100% হয়ে যায়। 100% হওয়া মানে আমার কাছে এখন ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ আয়নস আই গেছে সলিউশনে, প্রচুর আয়ন সলিউশনে আই গেছে গিয়া। এই আয়নসগুলা প্রত্যেকটা আয়নে ওভারঅল মলার কন্ডাক্টিভিটিতে কন্ট্রিবিউট করে। হে হয়তো 0.1, তার তরফ থেকে 0.1, তার তরফ থেকে 0.1, তার তরফ থেকে 0.1, সবে কন্ট্রিবিউট করে টুয়ার্ডস দ্য মলার কন্ডাক্টিভিটি অফ দ্য ওভারঅল সলিউশন। প্রত্যেকটা আয়নের একটা নিজস্ব কন্ট্রিবিউশন আছে। ধরো ওভারঅল সলিউশনের মলার কন্ডাক্টিভিটি 100, ভ্যালু ইসে 100 বা ভ্যালু ইসে 500 সে, তো প্রত্যেকটা আয়নের মলার কন্ডাক্টিভিটি অ্যাড করিয়াই কিন্তু এই 500 হইব, মানে প্রত্যেকটা আয়নের নিজস্ব কন্ট্রিবিউশন আছে। এমনি এমনি পুরা সলিউশনের মলার কন্ডাক্টিভিটি 500 হইছে না, বুঝলাই তো আমি কিতা কইতে চাইলাম, যে পুরা সলিউশনের যদি মলার কন্ডাক্টিভিটি, নট কন্ডাক্টিভিটি, আই এম সেইং মলার কন্ডাক্টিভিটি, পুরা সলিউশনের মলার কন্ডাক্টিভিটি যদি 500 হয়, তো এই 500 কিভাবে হইছে? প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল সলিউশনের মধ্যে কিতা আছে? প্রচুর ক্যাটায়ন অ্যানায়ন, প্রচুর আয়নস তুমি দেখতে পাররাই সলিউশনের মধ্যে, ইমাজিন করো। কারণ ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে তো ডিসোসিয়েশন কমপ্লিট হয়ে গেছে, কমপ্লিট ডিসোসিয়েশন হয়ে গেছে, সব ইলেকট্রোলাইট ভাঙ্গিয়ে আমারে আয়নস দিলেছে, কোনো ইলেকট্রোলাইট আর আনডিসোসিয়েটেড রইছে না, সব ডিসোসিয়েট হয়ে গেছে। তো আমার কাছে প্রচুর আয়নস আছে দ্যাট কন্ডিশন ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে, তখন প্রত্যেকটা আয়নে হয়তো 0.1, 0.2, 0.3 এইভাবে কন্ট্রিবিউট করে। তো প্রত্যেকটা আয়নের ইন্ডিভিজুয়াল যে কন্ট্রিবিউশন, এটারে অ্যাড করলে আমার টোটাল মলার কন্ডাক্টিভিটি 500 দাঁড়াইব। তো প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল আয়নসের কন্ট্রিবিউশনের লাগিয়েই আমার পুরা সলিউশনের কন্ডাক্টিভিটি জেনারেট হয়। দ্যাট ইজ হোয়াট দিস ল ইজ ট্রাইং টু টেল আস। একটা সিম্পল এক্সাম্পল নিয়ে তোমারে বোঝানো যেতে পারে। যেমন আমি যদি একটা ইলেকট্রোলাইট নেই, একটা ইলেকট্রোলাইট যদি আমি নেই, সে সোডিয়াম সালফেট Na2SO4, ঠিক? তো Na2SO4 যদি ভাঙে সলিউশনে আমার কিতা দিব? Na+ দিব, দুইটা Na2 দুইটা আছে, তো দুইটা Na+, আর কিতা দিব? SO4 সালফেটের চার্জ কিতা 2-, বুঝা গেছে? SO4 তো একটাই আছে না আমার কাছে, Na2SO4 1 ইউনিট, তো SO4 2-, Na+ কয়টা? দুইটা। সিমিলারলি আমি যদি ধরি অ্যালুমিনিয়াম সালফেট Al2SO4 3, এখান থেকে আমি কিতা পাইমু? অ্যালুমিনিয়ামের চার্জ কত হয়? অ্যালুমিনিয়াম 3+, Al2SO4 এর নিচে 3, তো অ্যালুমিনিয়ামের চার্জ 3+, কয়টা অ্যালুমিনিয়াম? দুইটা।
আর কিতা পাইমু SO4 এর চার্জ কিতা অ্যালুমিনিয়ামের নিচে 2 আছে তো 2 মাইনাস কয়টা SO4 তিনটা ঠিক তো আমি যদি কই kpm not for এইভাবে লিখিও kpm not for নিচে Na2SO4 বা kpm not for Na2SO4 is equal to কিতা হইব kpm not এটার ল্যামডা দেওয়া হর একটু দেখো এটা ক্যাপ দিলে হইব ল্যামডা দিলে হইব ল্যামডা মানে স্মল বুঝানি হর যে ইন্ডিভিজুয়াল আয়নের কন্ট্রিবিউশন বুঝাইতে আমরা ল্যামডা ইউজ করি ইনস্টেড অফ ক্যাপ Na প্লাস দুইটা Na প্লাসের কন্ট্রিবিউশন প্লাস একটা SO4 2 মাইনাসের কন্ট্রিবিউশন সিমিলারলি এখানে যদি আমি লিখি kpm not মানে মোলার কন্ডাক্টিভিটি এট ইনফাইনাইট ডাইলিউশন যখন সলিউশন ইনফাইনাইট ডাইলিউশন করা হয়ে যাব গিয়া তখন যে মোলার কন্ডাক্টিভিটি হইব তার কথা কোয়া হর কার মোলার কন্ডাক্টিভিটি L2SO4 3 is equal to এই পুরা L2SO4 3 এর কন্ট্রিবিউশন কার কন্ট্রিবিউশন এড করলে পাইমু দুইটা অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস এর কন্ট্রিবিউশন আর তিনটা SO4 2 মাইনাস এর কন্ট্রিবিউশন এড করলে আমি টোটাল L2SO4 3 এর মোলার কন্ডাক্টিভিটি পাইমু ইন্ডিভিজুয়াল আয়নের কন্ট্রিবিউশন এড করিয়েই না টোটাল মোলার কন্ডাক্টিভিটি জেনারেট হয় হুইচ দ্য ল হ্যাজ স্টেটেড তো আমি দুইটা 2 ইনটু কন্ট্রিবিউশন অফ এটার এইভাবে কোয়া যায় দুইটা অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস এর কন্ট্রিবিউশন 2 ইনটু কন্ট্রিবিউশন অফ অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস প্লাস 3 ইনটু কন্ট্রিবিউশন অফ SO4 2 মাইনাস ঠিক 2 into contribution of aluminium 3 plus 3 into contribution of SO4 2 minus तो kpm not of aluminium sulfate is equal to individual ion contribution add করছি individual ion contribution add করার পরে আমার টোটাল এই ইলেকট্রোলাইটের মোলার কন্ডাক্টিভিটি পাইছি এটা ইনফাইনাইট ডাইলিউশন এটার লাগে সব নট দেওয়া দেখো এখানেও নট মানে এই গল্পটাই চলে স্টোরিটাই চলে ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে তো কোহলরাউচ লজ এর স্টোরি সব সময় তোমার ইনফাইনাইট ডাইলিউশনেই চলে জানো তোমরা এট ইনফাইনাইট ডাইলিউশন বুঝিয়ে আইছো কন্ডিশন দ্য ল স্ট্যান্ডস ভ্যালিড এট ইনফাইনাইট ডাইলিউশন তো নট সব দিকে লাগানি এটা কার কন্ডাক্টিভিটি L2SO4 3 পুরা ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশনের কন্ডাক্টিভিটি মোলার কন্ডাক্টিভিটি সরি খালি কন্ডাক্টিভিটি কইলে ভুল হয় আমিও ভুল করলাম ইট শুড বি সেড মোলার কন্ডাক্টিভিটি kpm molar conductivity of aluminum sulfate entire electrolytic solution at infinite dilution is equal to 2 into contribution of individual ion L3 plus কয়টা আছে এখানে L2 আসিল না নিচে 2 আসিল মানে দুইটা L3 plus ion SO4 এর নিচে 3 আসিল মানে তিনটা SO4 2 minus ion চার্জ SO4 এর চার্জ এখান থেকে বুঝবে 2 minus এইগুলা জানো ক্লাস 9 থেকে তো দুইটা অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস এর কন্ট্রিবিউশন দেখো কন্ট্রিবিউশন অফ অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস এটা হইছে কন্ট্রিবিউশন অফ অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস ইন্ডিভিজুয়াল আয়নের যে কন্ট্রিবিউশন বা ইন্ডিভিজুয়াল আয়নের যে মোলার কন্ডাক্টিভিটি এটা ল্যামডা দিয়া বুঝানি হয় আর কমপ্লিট ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশনের ক্যাপ দিয়া বুঝানি হয় এই সিম্বল দুইটা খেয়াল করাই তো ইন্ডিভিজুয়াল আয়নের যখন বয়সি ল্যামডা তো অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাসের মোলার কন্ডাক্টিভিটি বা অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাসের কন্ট্রিবিউশন টুয়ার্ডস এন্টায়ার ওভারঅল মোলার কন্ডাক্টিভিটি দুইটা অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাসের কনসিডারেশন হইব প্লাস তিনটা SO4 2 মাইনাসের 3 ইনটু কন্ট্রিবিউশন অফ SO4 2 মাইনাস 3 ইনটু কন্ট্রিবিউশন অফ SO4 2 মাইনাস বুঝা গেছে সিমিলারলি আরো एग्जांपल নেওয়া যেতে পারে যেগুলা তোমরা নিজেরা করতে পারো
লট অফ এক্সাম্পলস ক্যান বি টেকেন। তো এখন আমরা কলরাজ লর কিছু অ্যাপ্লিকেশন বুঝার যাইমু। জাস্ট 3টা অ্যাপ্লিকেশন আমি তোমার দেখাইমু, 3টা ফর্মুলা দিমু, 2টা ফর্মুলা দিমু। এইগুলার বেসিসে নিউমারিক্যাল প্রবলেম 2টা আমি সলভ করবো, বাকি প্রবলেম তুমি নিজে নিজে সলভ করবাই। তোমরা কন্ট্রিবিউশন কিভাবে লিখতে লাগে এটা নিশ্চয়ই বুঝছো। লাস্ট একটা দেখাই দিলেই, ধরো বেরিয়াম ক্লোরাইডের লাগিয়া কিভাবে তোমরা লিখবাই। বেরিয়াম ক্লোরাইড, তো KPM নট মোলার কন্ডাক্টিভিটি এট ইনফাইনাইট ডাইলিউশন ফর কার লাগিয়া, বেরিয়াম ক্লোরাইডের লাগিয়া BaCl2। ম্যাটেরিয়ালের জিনিসগুলা লেখা আছে দেখিলেই একটু সুন্দর করিয়া, ইজ ইকুয়াল টু কার কার কন্ট্রিবিউশন, এটার থেকে কিতা পাইমু Ba, বেরিয়াম কয়টা, আর একটা পাইমু বেরিয়াম 2 প্লাস, Cl কয়টা, 2টা, Cl মাইনাস। তো ইজ ইকুয়াল টু এন্টায়ার সলিউশনের মোলার কন্ডাক্টিভিটি এট ইনফাইনাইট ডাইলিউশন ইজ ইকুয়াল টু 1 ইন্টু, কারণ একটা বেরিয়াম 2 প্লাস আছে, 1 ইন্টু কন্ট্রিবিউশন অফ বেরিয়াম 2 প্লাস। লেখার স্টাইলটা খেয়াল করবাই, 1 ইন্টু না লেখলেও হয় কারণ একই ব্যাপার। 2 ইন্টু কন্ট্রিবিউশন অফ Cl মাইনাস। তো তোমরা বুঝতে পারছো কিভাবে লেখা হইব। নিউমারিক্যালের জিনিসগুলো আমরা আরও ডিটেলসে ডিল করব। নট দেওয়া কিন্তু কম্পালসারি, কারণ ইনফাইনাইট ডাইলিউশনই এই ল ভ্যালিড। চলো এখন অ্যাপ্লিকেশন অফ কোহলরাউস্চ ল আমরা একটু দেখি। তো নিচের এই লাইনটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো যে মোলার কন্ডাক্টিভিটি অফ এন ইলেকট্রোলাইট, ধরো BaCl2 ইজ এ ইলেকট্রোলাইট, তার মোলার কন্ডাক্টিভিটি এট ইনফাইনাইট ডাইলিউশন ক্যান বি এক্সপ্রেসড as the sum of the contribution from its individual ions, আয়ন্সের কন্ট্রিবিউশনের সাম, ক্যাটায়নের কন্ট্রিবিউশন প্লাস অ্যানায়নের, টোটাল অ্যানায়নের কন্ট্রিবিউশন। 2 Cl মাইনাস আছিল, এর কারণে 2 ইন্টু ল্যামডা নট Cl মাইনাস অ্যানায়নের কন্ট্রিবিউশন। যার লেগে কোয়া হয়েছে সাম অফ দ্য কন্ট্রিবিউশন ফ্রম ইটস ইন্ডিভিজুয়াল আয়ন্স। তো জিনিসটা বুঝবাই, পরীক্ষার যদি আয় স্টেট কোহলরাউস্চ ল স্টেটমেন্ট লেখবাই, তারপরে এই লাইনটাও লেখবাই, আর একটা এক্সাম্পল দিয়া দেখাইয়া দিলেই ভাই, ঠিক আছে। নেক্সট উই আর মুভিং টু আন্ডারস্ট্যান্ড সাম অ্যাপ্লিকেশনস অফ কোহলরাউস্চ ল। একটু নোট করিয়া রাখবা এখন যে কথাগুলা কইমু। পরীক্ষা এখান থেকে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চন আইতো নাই যে এখন কিতা কথা কই আর ওটা লেখো আইতো নাই। এই জিনিসটা বুঝতে লাগবো যাতে তুমি নিউমারিক্যাল প্রবলেম সুইফটলি করতে পারো, স্মুথলি করতে পারো। নিউমারিক্যাল প্রবলেম করার লাগে এই জিনিসগুলো একটু শুনো। 1 নম্বর আমি কইরাম সাম ইম্পর্টেন্ট নোটস, অর ইউ ক্যান সে অ্যাপ্লিকেশনস অফ কোহলরাউস্চ ল। নোটস দিয়েও লিখতে পারো অথবা অ্যাপ্লিকেশন অফ কোহলরাউস্চ ল কইয়াও লিখতে পারো। ম্যাটেরিয়ালেও দেওয়া আছে, ম্যাটেরিয়ালে 3টা দেওয়া আছে, আমি 4টা কইরাম জাস্ট তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের লাগে। নিউমারিক্যালের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি এই পয়েন্টসগুলো তোমারে কইরাম। ধরো নিউমারিক্যাল কোয়েশ্চনে দিয়া দিল যে ফাইন্ড, এইভাবে কোয়েশ্চন দিল, ফাইন্ড মোলার কন্ডাক্টিভিটি এট বা KPM নট, মোলার কন্ডাক্টিভিটি এট ইনফাইনাইট ডাইলিউশন ফর সে কইল BaCl2, ঠিক। আর গিভেন দিয়া দিলেইল যে কন্ট্রিবিউশন অফ Ba2 প্লাস ওইসে সাম ভ্যালু ধরো 2 ইউনিট মোলার কন্ডাক্টিভিটির আছে। আর দিয়া দিলেইল Cl মাইনাসের কন্ট্রিবিউশন সে 1.5, এক কথার কথা রাফলি, আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্য কন্ট্রিবিউশন এক্স্যাক্টলি, কনসেন্ট্রেশন ওয়াইজ চেঞ্জ যদি থাকে কন্ট্রিবিউশন। তো ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে এই কন্ডিশন দিয়া দিল। এখন তোমারে কইল ফাইন্ড KPM নট, তুমি কিতা করবা, এটা কিছু করার আছে নি, সিম্পল তুমি কইবা অ্যাকর্ডিং টু কোহলরাউস্চ ল, অ্যাকর্ডিং টু কোহলরাউস্চের উপরে দোষ দিয়া অ্যাকর্ডিং টু কোহলরাউস্চ ল তুমি কিতা লিখবা KPM নট ফর BaCl2, ডাইরেক্ট ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে দিবা, ইজ ইকুয়াল টু BaCl2 থেকে কিতায় Ba2 প্লাস আর 2টা Cl মাইনাস Cl2, 2টা Cl মাইনাস
তো কন্ট্রিবিউশন কিতা আইব একটা Ba2 প্লাস একটাই কন্ট্রিবিউশন ল্যামডা নট আয়নসের কন্ট্রিবিউশনের সময় ক্যাপ না লিখে ল্যামডা লেখা হয় অফ Ba2 প্লাস 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 দুইটা আছে Cl মাইনাস 2 ইন্টু কন্ট্রিবিউশন অফ Cl মাইনাস সরি নটও দিতে লাগবে নট না দিলে ভুল হয়ে যাবে তুমি বার করতে কিতা kpm নট ফর BaCl2 তো kpm নট ফর BaCl2 ইজ ইকুয়াল টু kpm নট ল্যামডা নট Ba2 প্লাস প্লাস 2 ইন্টু ল্যামডা নট Cl মাইনাস দুইটা Cl মাইনাস তোমার এখানে আছে তো কিতা করলাই এটার ভ্যালু তো দিয়া দিছে তোমার Ba2 প্লাস এর কন্ট্রিবিউশন 2 প্লাস 2 ইন্টু Cl মাইনাস এর কন্ট্রিবিউশন ও কোয়েশ্চনে দিয়া দিলেইছে 2 ইন্টু Cl মাইনাস এর কন্ট্রিবিউশন কত 1.5 আনসার বাইরেই গেল এটা একটা টাইপের প্রবলেম যেটা তোমার পরীক্ষাত কোনো সময় দিত না একদম ইজি দিতেও পারে 1 মার্কের জানি না দিলে দিতেও পারে যদি করোনার লাগিয়া মায়া করিয়া দিতেও পারে এই কোয়েশ্চন ইজি কোয়েশ্চন সেকেন্ড যেটা আমরা পয়েন্টে যাইমু এটা একটু বোঝার চেষ্টা করো সেকেন্ড পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে গিয়া সবে ধোকা খাই লইব সেকেন্ড নিউমারিক্যাল সেকেন্ড টাইপ অফ নিউমারিক্যাল এটা হইছে একটা টাইপ অফ নিউমারিক্যাল প্রবলেম আমি প্রবলেম পড়ে দিমু এটা হইছে একটা টাইপ অফ নিউমারিক্যাল প্রবলেম ডাইরেক্ট নিউমারিক্যাল সেকেন্ড আরেকটা টাইপ অফ নিউমারিক্যাল প্রবলেম দেখাইরাম এখানে গিয়া তুমি ধোকা খাইলি ভাই দেখো সেকেন্ড কোয়েশ্চন কিভাবে দিতে পারে এই কোয়েশ্চন যদি দিয়া দেয় তো তুমি কিভাবে সলভ করবে এই কোয়েশ্চন যদি দিয়া দেয় কিভাবে সলভ করবে find kpm not for CH3COOH if kpm not for HCl is this kpm not NaCl is this kpm not CH3COONA is this এখন প্রবলেম কিটা হইছে দেখো তোমারে কোয়েশ্চনে কইছে find kpm not for CH3COOH তো তুমি সিম্পলি জানো CH3COOH মানে কিটা CH3COO মাইনাস আর H প্লাস CH3COOH মানে কিটা CH3COO মাইনাস আর H প্লাস একটা CH3COO মাইনাস একটা H প্লাস মানে সিম্পলি তুমি লিখতে পারো অ্যাকর্ডিং টু কোহলরাউস্চের উপরে আবার দোষ দিয়া অ্যাকর্ডিং টু কোহলরাউস্চ ল ক্যাপিটাল আচ্ছা kpm নট তো দিতেই লাগবো নট না দিলে তো সব বেকার অফ কার CH3COOH ইজ ইকুয়াল টু আমরা কিতা লিখতে পারি ক্যাটায়ন এনায়নের কন্ট্রিবিউশন আগে লিখিলাম ল্যামডা নট H প্লাস একটাই ক্যাটায়ন আছে না একটা H প্লাস ইয়েস একটা H প্লাস আর একটাই CH3COO ক্যাটায়নের কন্ট্রিবিউশন প্লাস এনায়নের কন্ট্রিবিউশন ল্যামডা নট এনায়নের মলার কন্ডাক্টিভিটি আর কি ল্যামডা বা কে পিতায় মলার কন্ডাক্টিভিটি বোঝায় CH3COO মাইনাস এখন কোয়েশ্চন হইল আমার ডাটা যেটা দেওয়া আছে বার করতাম kpm নট CH3COOH ফাইন্ড kpm নট ফর CH3COOH তো এটার ভ্যালু দিয়া দিত না নি এটা দিছে না আরো অন্যান্য ভ্যালু দিয়া দিলেছে দেখো খুব কনসাসলি খেয়াল করিব এই টাইপের প্রবলেমে তুমি ফাঁসি যাবাই যার কারণে আমি আগে কইয়া রাখলাম তখন কিতা করবাই ভ্যালু তো kpm ল্যামডা H প্লাসের দেওয়া নাই ল্যামডা CH3COO মাইনাসের দেওয়া নাই অন্যান্য জিনিসের ভ্যালু দেওয়া HCl এর পুরা HCl সলিউশনের কোনো ইন্ডিভিজুয়াল আয়নের কিন্তু দেওয়া নাই কোনো ডাটা দেখো HCl কমপ্লিট HCl সলিউশনের kpm নট দেওয়া আছে মোলার কন্ডাক্টিভিটি এট ইনফাইনাইট ডাইলিউশন দেওয়া আছে NaCl পুরা কমপ্লিট NaCl সলিউশনের মোলার কন্ডাক্টিভিটি এট ইনফাইনাইট ডাইলিউশন দেওয়া আছে কমপ্লিট CH3COONA সলিউশনের kpm নট মোলার কন্ডাক্টিভিটি এট ইনফাইনাইট ডাইলিউশন দেওয়া আছে নাও how to solve this issue দেখো এটা করতে গিয়া তুমি সিম্পল একটা স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্লাই করতে লাগবো জাস্ট আমি যেটা কইরাম ওটা শুনো HCl এর বেলায় কিতা কিতা আয়ন আছে তোমার কাছে দেখো H প্লাস আর Cl আয়ন কিতা কিতা আছে জাস্ট দেখো NaCl এর মধ্যে আয়ন কিতা আছে Na প্লাস Cl মাইনাস
এটা হইছে ইউনিট আর কি, মোলার কন্ডাক্টিভিটির ইউনিট সারিদে ইউনিট তোমরা জানা আছে, পরে লিখলি ভাই। এটার মধ্যে কিতা কিতা আয়ন আছে, CH3 COO মাইনাস আর Na প্লাস। CH3 COO মাইনাস আলাদা হয়ে যাব, Na প্লাস আলাদা হয়ে যাব, চলে দিলে ঠিক কি না? ফাইন। এখন দেখো ইম্পর্টেন্ট সিচুয়েশন, H প্লাস আমার ফর্মুলার মধ্যে আছে H প্লাস, আর CH3 COO মাইনাস এটাও আমার ফর্মুলার মধ্যে আছে। H প্লাস এর কন্ট্রিবিউশন আমার এখানে ফর্মুলার মধ্যে নেওয়া আছে, CH3 COO মাইনাসের কন্ট্রিবিউশন আমার এখানে ফর্মুলার মধ্যে নেওয়া আছে। এখন নেওয়া নাই কার কার কন্ট্রিবিউশন, Na প্লাসের কন্ট্রিবিউশন আমার ফর্মুলার মধ্যে নেওয়া নাই, আর Cl মাইনাসের কন্ট্রিবিউশন আমার ফর্মুলার মধ্যে নেওয়া নাই। Na প্লাস আবার রিপিট হয়েছে, Cl মাইনাস রিপিট হয়েছে, মানে মুদ্রা কথা Na প্লাস আর Cl মাইনাসের কন্ট্রিবিউশন আমার এখানে নেওয়া নাই। তুমি কিতা করবাই, দেখো সিম্পল, ল্যামডা H প্লাসের কন্ট্রিবিউশন তো আমার ফর্মুলার মধ্যে আছে, নট দিতে বলিও না, প্লাস ল্যামডা নট CH3 COOর কন্ট্রিবিউশন আমার ফর্মুলার মধ্যে আছে, একটু খেয়াল করো, প্লাস ফর্মুলার মধ্যে নাই কে, Na প্লাস আর Cl মাইনাসের কন্ট্রিবিউশন। তো কিতা করবাই দেখো, একটু ট্রিক করিয়া এইদিকে কাজ করতে লাগবো। Na প্লাসের কন্ট্রিবিউশন নাই, তো Na প্লাসের কন্ট্রিবিউশন তুমি একবার প্লাস করিয়া আবার Na প্লাসের কন্ট্রিবিউশন মাইনাস করে দাও, তো আলটিমেটলি কিছু চেঞ্জ হইল না ইকুয়েশনে। Cl মাইনাসের কন্ট্রিবিউশন তোমার অরিজিনাল ইকুয়েশনও নাই, তো Cl মাইনাসের কন্ট্রিবিউশন প্লাস করিয়া আবার Cl মাইনাসের কন্ট্রিবিউশন মাইনাস কন্ট্রিবিউশন অফ Cl মাইনাস করে দাও। বুঝা গেছে? মানে আমি কিতা করলাম দেখো, এতটুক পার্ট আমার ফর্মুলার মধ্যেই আছে, H প্লাসের কন্ট্রিবিউশন CH3 COO মাইনাসের কন্ট্রিবিউশন আমার ফর্মুলার মধ্যে আছে, HCl ভাঙলে H প্লাস Cl মাইনাস, NaCl থেকে Na প্লাস Cl মাইনাস, CH3 COO Na থেকে CH3 COO মাইনাস Na প্লাস। তো H প্লাস আর CH3 COO মাইনাস এই দুইটার কন্ট্রিবিউশন আমার অলরেডি ফর্মুলার মধ্যে আছে, তো ফর্মুলার মধ্যে আমার সামহাও Na প্লাস আর Cl মাইনাসের কন্ট্রিবিউশন সামহাও আমার দেখাইতে লাগবে ম্যাথমেটিক্যালি। দেখো তো Na প্লাসের এটা কিতা কন্ট্রিবিউশন অফ Na প্লাস অ্যাড করছি একবার, করিয়া আবার কন্ট্রিবিউশন অফ Na প্লাস সাবট্রাক্ট করে দিছি, ওভারঅল ইকুয়েশনে তো কোনো চেঞ্জ হইল না, আলটিমেটলি এটা কাটা গিয়ে ইকুয়েশন জায়গাতেই থেকে গেল। সিমিলারলি Cl মাইনাসের কন্ট্রিবিউশন একবার অ্যাড করছি, করিয়া মাইনাস আবার Cl মাইনাসের কন্ট্রিবিউশন, এটা আমি এডিশনাল বুদ্ধি করছি। H প্লাসের কন্ট্রিবিউশন CH3 COO মাইনাসের কন্ট্রিবিউশন আমার ফর্মুলার মধ্যে আসিল, এডিশনাল আয়ন সেখান থেকে আর গিভেন ডাটার থেকে আমি দেখলাম যে আমার কাছে Cl মাইনাস আর Na প্লাস এডিশনাল আয়নস, তো তার কন্ট্রিবিউশন একবার অ্যাড করিয়া সাবট্রাক্ট, ওভারঅল ইকুয়েশনে কোনো চেঞ্জ আইল না। ক্লিয়ার? নিউমারিক্যাল যখন করবো তখন আবার বুঝিলেই ভাই। অহন দেখো, অহন এই তিনটা আমি বানাইতে পারবো, এই তিনটার টার্মসে আমি এক্সপ্রেস করতে পারবো। HCl বানানি যাইব H প্লাস আর Cl মাইনাস। আচ্ছা দেখো, এই টার্ম আর একটা Cl মাইনাসের টার্ম আমি যদি একলগে আনি, একটু ইনিশিয়ালি কষ্ট হইব, পরে বুঝিলি ভাই সব বছরই ছাত্ররা করিয়ার একদম ইজি ব্যাপার, তুমি নতুন করাই ঠিক আছে, কিন্তু সবই করিয়া আইছে আগে। H প্লাসের কন্ট্রিবিউশন আর Cl মাইনাসের কন্ট্রিবিউশন এক জায়গা আনলাম, H প্লাসের কন্ট্রিবিউশন Cl মাইনাসের কন্ট্রিবিউশন এক জায়গা আনলাম, প্লাস CH3 COO মাইনাস আর Na প্লাসের কন্ট্রিবিউশন এক জায়গা আনিলেই, দেখো একটু দেখো বুঝলি বা এখানে আনলাম, প্লাস এটা আর এটা এক জায়গা আনিলেই lambda naught Na plus this CH3 COO মাইনাস দিয়া মাইনাস वाला দুইটা টার্ম রে একলগে আনিলি, মাইনাস वाला দুইটা টার্ম কে আছে এই দেখো, মাইনাস Na প্লাস মাইনাস Cl মাইনাস, তো Na প্লাস Cl মাইনাস মাইনাস वाला টার্ম। এখন কিতা লেখা যাবে, H প্লাস আর Cl মাইনাসের কন্ট্রিবিউশন এড করলে ক্যাপিটাল M নট অফ HCl
প্লাস Na প্লাস আর এইটা অ্যাড করলে পাইবা ক্যাপিটাল ক্যাপএম নড অফ Na সরি CH3COO Na মাইনাস এই পোর্শন এড করলে Na প্লাস আর Cl মাইনাস এর কন্ট্রিবিউশন এড করলে কিতা পাইবাই পুরা NaCl সলিউশনের মোলার কন্ডাক্টিভিটি এট ইনফাইনাইট ডাইলিউশন এখন তুমি HCl এর মোলার কন্ডাক্টিভিটি এট ইনফাইনাইট ডাইলিউশন 160 পাও প্লাস তারটা পাও 1110 মাইনাস NaCl এর কন্ট্রিবিউশন 105 এটা আরেকবার দেখিলাও বুঝতে পারবা এমন কঠিন কিছু নাই সিম্পল ম্যাথমেটিক্স এমন কঠিন কিছু করছি না সিম্পল ম্যাথমেটিক্স করা হয়েছে ঠিক তো এটা হচ্ছে সেকেন্ড টাইপ অফ প্রবলেম আমরা নিউমারিক্যাল যখন করমু তখন ক্লিয়ার হয়ে যাব আমি আবার দেখাইয়া দিব ঠিক আছে নেক্সট দুইটা ফর্মুলা আমি তোমারে দিমু যেগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট থার্ড এন্ড ফোর্থ দেখো এই দুইটা ফর্মুলা আলফা ইজ ইকুয়াল টু ক্যাপএম সি বাই ক্যাপএম নট আলফা কি তার ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন মানে আউট অফ 100% কত পার্সেন্ট ডিসোসিয়েট হইছে কত পার্সেন্ট ইলেকট্রোলাইট ডিসোসিয়েট হইছে এটা কেমনে বার করবাই ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন তোমরা জানো আলফার ভ্যালু আর ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন যে উইক ইলেকট্রোলাইটের লাগে আলফা খুব কম থাকে 1 থেকে খুব কম থাকে দেখো এটা কেমনে বার করা যায় এটা হইছে গিয়া ক্যাপএম সি বাই ক্যাপএম নট জিনিসটা একটু রিয়েলাইজ করার চেষ্টা করবাই যে ক্যাপএম নটে অ্যাকচুয়ালি কিতা বোঝায় ক্যাপএম নটে বোঝায় ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে মোলার কন্ডাক্টিভিটি আর ক্যাপএম সিএ বোঝায় কোনো একটা ফাইনাইট ডাইলিউশনে কোনো একটা গিভেন কনসেন্ট্রেশনে মোলার কন্ডাক্টিভিটি বোঝা গেছে ক্যাপএম নটে কিতা বোঝায় মোলার কন্ডাক্টিভিটি at infinite dilution আর ক্যাপএম সিএ কিতা বোঝায় এট এ গিভেন কনসেন্ট্রেশন সেম জিনিস মোলার কন্ডাক্টিভিটি ক্যাপএম মানে মোলার কন্ডাক্টিভিটি এট এ গিভেন কনসেন্ট্রেশন তো তোমার যদি কয় কোয়েশনে 5 মোলার কনসেন্ট্রেশনে মোলার কন্ডাক্টিভিটি 100 আর ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে মোলার কন্ডাক্টিভিটি মোলার কন্ডাক্টিভিটি হইল 500 আলফা বার করো তো এটা হইছে 5 মোলার একটা গিভেন কনসেন্ট্রেশন এটা একটা গিভেন কনসেন্ট্রেশনে 100 তো উপরে y বাই 100 কোনো একটা গিভেন কনসেন্ট্রেশনে মোলার কন্ডাক্টিভিটি আর নিচে হইছে ইনফাইনাইট ডাইলিউশন মানে কনসেন্ট্রেশন কত 0 ইনফাইনাইট ডাইলিউশন মানে কনসেন্ট্রেশন 0 ডাইলিউশন যখন ইনফাইনাইট জল প্রচুর ঢালছো কনসেন্ট্রেশন টেন্ডিং টু 0 তো কনসেন্ট্রেশন যখন টেন্ডিং টু 0 ইনফাইনাইট ডাইলিউশন তখন 500 মোলার কন্ডাক্টিভিটি 500 তো এটা কার ভ্যালু ক্যাপএম নডের ভ্যালু আর এটা কার ভ্যালু ক্যাপএম এটা গিভেন কনসেন্ট্রেশনের ভ্যালু তো উপরে y বাই 100 নিচে y বাই 500 আনসার বাড়িয়ে যাব আলফা ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন বাড়িয়ে যাব বুঝা গেছে ইকুয়েশনের মিনিং নেক্সট এটা কিতা কইছে দেখো k is equal to k হইছে ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট k এর নাম হইছে ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট যেটা ইকুইলিব্রিয়াম চ্যাপ্টারে আমরা 11 এ পড়ি আইছি এটা ভুলি গেছো বহুত দিন হয়ে গেছে তো ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট এরপরে দেখাও নাই তোমরা লগে 11 এর পর থেকে ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট অফলাইন ক্লাস শুরু হইলে জিনিসগুলা খুব সুন্দর করিয়া সামলানে যাব আমি ডিস্ট্রিবিউট করছি অর্গানিক কেমিস্ট্রি প্লাস ইনঅর্গানিকের একটা চ্যাপ্টার আমি দিয়া দিমু তোমরা যে অফলাইন কোন কোন চ্যাপ্টার ডিসকাস করবো অনলাইন কোন কোন চ্যাপ্টার ডিসকাশন হইব যেগুলা অনলাইন ডিসকাশন যে চ্যাপ্টারর এগুলা জাস্ট একদিন রিভিশন জাস্ট কিছু নিউমারিক্যাল নিয়ে ডিসকাশন করব তোমরা ডাউটসগুলা জিগাই নিবা এইগুলা ফোরানি হইতো নাই অনলাইনগুলা অনলাইন অফলাইন আলাদা চলবো তো অফলাইন আলাদা চ্যাপ্টার অনলাইন আলাদা চ্যাপ্টার তো ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট
ইজ ইকুয়াল টু সি আলফা স্কোয়ার। সি মানে গিভেন কনসেন্ট্রেশন আর কি, ধরো 5 মোলার যদি কয় ওই 5টা বইতায় নিয়ে সির জায়গাতে। সি হইছে এনি কনসেন্ট্রেশন, জাস্ট কনসেন্ট্রেশনের ভ্যালু, মলার কন্ডাক্টিভিটির ভ্যালু নাই, কনসেন্ট্রেশনের ভ্যালু। আলফা কিভাবে বার করা যায় তো দেখছো, আলফা 1 মাইনাস আলফা। তো এই ফর্মুলার থেকে আলফা বার করিয়া এখানে পুট করে দিলে ওই যাব গিয়া ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট বাড়িয়ে যাব। মানে ধরো কোয়েশ্চন এইভাবে সাজানি আছে, হইল এট, এটা একটা কোয়েশ্চন দিল, ধরো এট 5 মোলার কনসেন্ট্রেশন, মানে এটা একটা ফাইনাইট কনসেন্ট্রেশন, গিভেন কনসেন্ট্রেশন। এট 5 মোলার কনসেন্ট্রেশন মোলার কন্ডাক্টিভিটি দেখি নিজে প্রবলেম করতে পারো নি, প্রবলেম আমি কয়েকটা দিয়া দিমু নেক্সট ক্লাসে 10-15 মিনিটসের আমি কিছু প্রবলেমও দিয়া দিমু, আমিও নিজেও করাই দিব। আজকে আর প্রবলেম পারতাম না, কারণ তোমরা দেখতে পারো ভিডিও 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা, কিন্তু আমি 2.5 ঘন্টার থেকে দাঁড়ানি, মিডিলে অনেক সময় ফোরাইছি রেকর্ড হয়েছে না, তো আবার ফোরাইরাম, এনার্জি ডাউন হয়ে গেছে। এখন জাস্ট কইয়া যাইরাম, তোমরা একটু শুনিয়া যাইও গিয়া, প্রথম যেভাবে এনার্জি নিয়ে শুরু করছিলাম এই এনার্জি আর নাই এখন। আচ্ছা চলো দেখা যাক। তো 5 মোলার কনসেন্ট্রেশন, মোলার কন্ডাক্টিভিটি অফ ধরো CH3COOH solution is ধরো 50 and molar conductivity not infinite dilution for CH3COOH is say 100 বা ধরো 150, ধরো এক কথার কথা, আমি জানি না এক্স্যাক্ট ভ্যালু হতো। ফাইন্ড ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট মানে কে, এইগুলো কোয়েশ্চন, তো এখান থেকে তুমি সলভ করে নিতে পারবে। At 5 molar concentration, molar conductivity of CH3COOH solution is 50. কেমনে সলভ করবাই? এখানে ক্যাপএম সি, ক্যাপএম মানে মোলার কন্ডাক্টিভিটি এটা গিভেন কনসেন্ট্রেশন। তো গিভেন কনসেন্ট্রেশন 5 মোলার কনসেন্ট্রেশনে মোলার কন্ডাক্টিভিটি কত 50 হইছে না নি? 5 মোলার কনসেন্ট্রেশনে মোলার কন্ডাক্টিভিটি 50 হইছে। তো এখানে গিভেন কনসেন্ট্রেশনের মোলার কন্ডাক্টিভিটির ভ্যালু তোমার বইতে লাগবে হুইচ ইজ 50। নিচে ক্যাপএম নট ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে তোমার মোলার কন্ডাক্টিভিটির ভ্যালু বইতে লাগবে, যেটা কোয়েশ্চনে দেওয়া আছে 150। তো এখান থেকে তুমি 50/150 ভ্যালু পাইলিলে, আলফার ভ্যালু পাইলিলে। এখন কে বার করতে, তো আলফা স্কোয়ার 1 মাইনাস আলফা 1 মাইনাস কিটা 50/150, আলফা স্কোয়ার মানে কিটা 50/150 স্কোয়ার, ঠিক। সির ভ্যালু কত, কনসেন্ট্রেশনের ভ্যালু কত, কনসেন্ট্রেশন তো 5 মোলার, তো কনসেন্ট্রেশনের জায়গায় সির ভ্যালু হইছে 5। এইভাবে সলভ করিয়া বার করে দিবে, আমি নিউমারিক্যাল করাইয়া দেখাইব। তো এইগুলো হইছে থিওরিটিক্যাল ফর্মুলা আমি দেখাইয়া দিলাম, এই জিনিসগুলা প্রবলেম এইভাবে সলভ হইব। তো নেক্সট একটা ভিডিও শর্ট 15-20 মিনিটসের ভিডিও, যেখানে আমি কোহলরাউস্চ ল রিলেটেড কিছু নিউমারিক্যাল, এক্সক্লুসিভলি নিউমারিক্যালওয়ালা একটা লেকচার দিয়া দিলাম। তারপরে আমরা একটা টপিক বাকি থাকবো, যেটা হইছে ইলেকট্রোলাইসিস, ফ্যারাডেজ লজ অফ ইলেকট্রোলাইসিস অ্যান্ড নিউমারিক্যালস। তো এই চ্যাপ্টার কমপ্লিট। বাকি এরপরে আমি সারফেস কেমিস্ট্রি অনলাইন পড়াইমু। সারফেস কেমিস্ট্রি 2 ক্লাস, ইউ বিলিভ মি, অনলি 2 ক্লাস। ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি ভাস্ট চ্যাপ্টার, it requires time. Similarly kinetics vast requires time, কিন্তু সারফেস কেমিস্ট্রি 2 or 3 ম্যাক্সিমাম ক্লাসেস ওই জীবগিয়া কমপ্লিট, এমন কিছু নাই। থিওরিটিক্যাল তোমরা নিজে পড়বাই। সিমিলারলি ডিএনএফ ব্লক একটা চ্যাপ্টার আছে 3 দিনে শেষ। মেইন চ্যাপ্টার হইছে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি আর অর্গানিক কেমিস্ট্রি, যেটা 12 এর মেইন। বাকি চ্যাপ্টারসগুলো তো বোনাস চ্যাপ্টার, তোমরা মার্কস স্কোর করার লাগি চ্যাপ্টারস দেওয়া হয়েছে। ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির ফার্স্ট 4টা চ্যাপ্টার, যেখানে অনেকগুলা সিলেবাস কমানি হয়ে গেছে এখন। আর পার্ট 2 অর্গানিক কেমিস্ট্রি হইছে মেইন ফোকাস করার জায়গা। ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি থেকে মার্ক এমনিই পাইবাই,
ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি মোস্টলি অনলাইন আমি চালাইয়া যাইতে থাকবো, কন্টিনিউ করতে থাকবো। ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি তোমরা অনলাইন ফরিয়া শিখা হয়ে যাব, বুঝা হয়ে যাব, পরীক্ষাত গিয়া সব কোয়েশ্চন পারবায়ও। ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির 2টা চ্যাপ্টার আর অর্গানিক কেমিস্ট্রির মোস্ট চ্যাপ্টার্স আমি অফলাইন ডিসকাশন করবো, যেগুলো অনলাইন ডিসকাশন করি আমিও আরাম পাইতাম না, তোমরাও বুঝাইতে পারতাম না ঠিক মতো। তো বেটার টু ডিল ইন অফলাইন ক্লাস, ফিজিক্যাল ক্লাস। তো অনলাইন ক্লাসে কোন চ্যাপ্টার, অফলাইন ক্লাসে কোন চ্যাপ্টার আমি একটা ওভারঅল সিনারিও বানাইয়া তোমরারে 21 সেপ্টেম্বরের আগেই দিয়া দিব। তো আজকের লাগে এতটুক থাকুক। থ্যাংক ইউ।